Good morning students. Today we will discuss about organization structure. ਬੱਚੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ क्या है? ਇਹ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਪਲ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ क्या ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ क्या ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸਾਈਨਡ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ क्या है बच्चे? इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू इंप्लॉयज़। ठीक है, हुण अगे असीं गल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच। बच्चे अगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिज़ाइनस हैं तो टाइप्स है, जिदा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले असीं गल करांगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। Functional organization structure refers to the division of the whole enterprise according to major functions or activities to be performed by it. Functional organization इस विच क्या हैगा? मेजर वर्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्या कह रहे हैं? और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर इस विच मेजर वर्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिपार्टमेंट्स विच डिवाइड कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਜਰ वर्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिपार्टमेंट्स विच डिवाइड कर ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ठीक है, हुण मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उस विच मेजर फंक्शनस किहड़े हो सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच मेजर फंक्शनस किहड़े हो सकते हैं? प्रोडक्शन का हो सकता है। ठीक है, किदा हो सकता है? मार्केटिंग का हो सकता है, फाइनांस का हो सकता है, होर किहड़ा होएगा? परसोनल का होएगा। ये सारे क्या है? मेजर फंक्शनस है। ठीक है, मार्केटिंग कंसर्न है, उस विच मेजर फंक्शन किहड़े हो सकते हैं? प्रोडक्शन का भी हो सकता है, मार्केटिंग का भी हो सकता है, फाइनांस का भी हो सकता है, तो परसोनल का है हो भी, तो परसोनल का भी हो सकता है। हुण इहदे अंडर क्या है? जिहड़े सिमिलर काम आउणगे उन्हां नूं सब पार्ट्स विच डिवाइड कर लाओगे। जिद्दां सपोज करो मार्केटिंग ते हुण सब पार्ट्स किहड़े हो सकते हैं? मार्केटिंग च क्या हो सकता है? सेल्स हो सकती है, एडवरटीजमेंट हो सकती है, मार्केटिंग रिसर्च हो सकती है। ठीक है, हुण उन्हां विच ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देवांगे। ठीक है, सेल्स वाला जिद्दां हुण सेल्स वाला सेल्स मैनेजर, एडवरटीजमेंट वाला एडवरटीजमेंट मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च वाला मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर। ठीक है, हुण असी इहदे विच गल करते हैं। हुण मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इहदे विच असी क्या करता? 4 मेन पार्ट्स विच डिवाइड करता, प्रोडक्शन विच, मार्केटिंग विच, फाइनांस विच, दैन परसोनल विच। हुण अगे असी उन्हां नूं सब पार्ट्स विच डिवाइड करता, जिद्दां मार्केटिंग च सेल होगी, एडवरटीजमेंट होगी ते मार्केटिंग रिसर्च होगी। हुण ये क्या हो गया? मार्केटिंग मैनेजर वाला सारा कुछ देखेगा।
ठीक है। इदां ही फाइनांस के अगे सब पार्ट्स होंगे, इदां ही डिवाइड कर दूंगे तो फाइनांस मैनेजर सारे अपने पार्ट्स देखोगे, परसोनल वाला अपना परसोनल का काम देखेगा, प्रोडक्शन वाला सारे प्रोडक्शन के काम देखोगे। तो आ सारे जिहड़े हैगे हैं मार्केटिंग के जिहड़े सब हैड्स हैगे हैं, ठीक है। हुण ये मार्केटिंग मैनेजर उहदा देखेगा। हुण जिहड़े सब पार्ट जिहड़े सब हैड हैगे हैं वो किन्नू रिस्पोंसिबल होंगे, मार्केटिंग मैनेजर्स नू रिस्पोंसिबल होंगे। अगे मार्केटिंग मैनेजर किन्नू रिस्पोंसिबल होएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दे विच अपने GM नू, GM मीनस जरनल मैनेजर नू होएगा। अगे जरनल मैनेजर किसी नू रिस्पोंसिबल होएगा, ठीक है। ये सारिਆਂ नू क्या कहा जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। हुण इहदे विच डायग्राम देखो बच्चे, देखो हुण शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हैं, फिर GM आ गया, अगे क्या आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, दैन फाइनांस, परसोनल, ठीक है। हुण असीं क्या करिया सीगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सी उन्होंने डिपार्टमेंट्स विच डिवाइड करता, दैन अगे उन्होंने सब पार्ट्स करते, ठीक है। हुण ये सारे सब पार्ट्स किनू रिस्पोंसिबल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर नू रिस्पोंसिबल है। दैन ये वाला किनू रिस्पोंसिबल है, उपर जरनल मैनेजर नू, जरनल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स नू, ये शेयर होल्डर्स नू, ठीक है। ये सारा तुहाडा क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। हुण सपोज करो जे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ना हुंदी तां फिर क्या इहदे कॉन्सिक्वेंसिस हुंदे। हुण इन्हां नू किसी नू पता ही नहीं होना सी असीं किन्नू जवाब देना है, ठीक है। हुण फंक्शनल क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का एक चार्ट बन गया, सानू पता है किहड़ा पर्सन किन्नू रिस्पोंसिबल होएगा। जे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इहदे विच ना हुंदा, ठीक है, जे सपोज करो ना हुंदी दैन किसी नू पता ही नहीं होना सी असीं किन्नू आंसर देना है, ठीक है। अगे एडवांटेजिस क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दे, सब तो पहला है बच्चे बैनीफिट्स ऑफ स्पैशलाइजेशन। हुण सब तो पहला पॉइंट क्या आंदा है, इहदे विच सानू बैनीफिट्स मिल जाते हैं स्पैशलाइजेशन दे। स्पैशलाइजेशन दे किद्दां बैनीफिट्स मिल जाते हैं, इनू असीं सारे काम नू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स विच डिवाइड करते हैं, इहदे विच डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स विच डिवाइड करता। हुण वो परसन क्या करेगा, वही काम बार बार करेगा। जे वो काम बार बार करेगा तो उहदे विच क्या होएगी, स्पैशलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। नैक्सट पॉइंट है बच्चे कोआर्डीनेशन इज़ एस्टैबलिश्ड। हुण कोआर्डीनेशन कितना होएगा एस्टैबलिश्ड, जदों एक काम नू वो बार बार करी जाओगे तो आपस में उन्हां दे विच क्या होएगा, कोआर्डीनेशन भी आ जाएगी, ठीक है। दैन थर्ड है बच्चे मैनेजीरियल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज़ड। हुण एफिशिएंसी किवें इंक्रीज़ होएगी, जदों एक काम नू वो बार बार करोगे, ठीक है, एक काम नू बार बार करोगे उन्हां दे विच क्या होएगी, स्पैशलाइजेशन भी आ जाएगी तो उन्हां दी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नैक्सट पॉइंट है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हुण इहदे विच क्या है बच्चे, जिहड़े एफर्ट्स हैगे हैं, ठीक है, उन्होंने बार बार करन दी लोड़ नहीं पैंदी, ठीक है। जिहड़े एफर्ट्स हैगे इहदे विच उन्होंने बार बार करन दी लोड़ नहीं पैंदी। जिद्दां एग्जाम्पल असीं काम नू डिवाइड कर दिंदे आ, ठीक है। हुण असीं काम नू डिवाइड करता, फाइनांस वाला किहड़ा काम देखेगा, फाइनांस का काम देखेगा, ठीक है। एडवरटीजमेंट वाला किहड़ा होएगा, एडवरटीजमेंट करेगा, ठीक है। हुण एडवरटीजमेंट ने करनी हैगी उन्होंने पैसे की लोड़ पेगी, ठीक है। जो एडवरटीजमेंट वाले नू भी पैसे की लोड़ पेगी तो एडवरटीजमेंट वाला फाइनांस नू कह दूंगा कि असी एडवरटीजमेंट करनी है, मैनू इन्ने पैसे की लोड़ हैगी है, ठीक है। तो फाइनांस वाला उन्होंने पैसे दे देगा। तो ये नाल जिहड़ा डुप्लीकेशन हैगी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैगी। सपोज करो जे ये हुंदा ही ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दैन क्या होना सीगा, फाइनांस वाला जे नहीं होंगे है ना, दैन एडवरटीजमेंट वालिਆਂ ਨੂੰ क्या करना पेगा, फाइनांस का भी काम करना पेगा, होर काम भी उन्होंने करने पेंगे, ठीक है। तो ये नाल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के नाल क्या होया, डुप्लीकेशन जिहड़ी हैगी है वो एलिमीनेट हो गई है। दैन नैक्सट है बच्चे ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटिड। हुण इहदे विच क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के नाल ट्रेनिंग ऑफ परसोनल फैसिलिटेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर स्किल्स या लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो इस तरह इंप्लॉयज़ या मैनेजर उस पर्टिकुलर स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है या दे सकते हैं, ठीक है। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शनस, ये विच सारी इक्वल वेटेज सारे फंक्शनस नूं क्या दी जाती है, इक्वल वेटेज दी जाती है। नैक्सट है बच्चे लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है बच्चे इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर हो जाते हैं,
ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਵੀਟ ਵਿਲ ਦੇ ਗਿਵ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਪਰਸੋਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੰਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟਰਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਨ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ। Divisional organization structure mean division of whole enterprise according to major products to be manufactured by it, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਦੈਨ ਪਰਸੋਨਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਸੈਸਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਜਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ? ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਸਿਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ? ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਵੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈਗੀ? ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ।